اگر ہمارے پاس اچھی پروڈکٹ ہے تو ہم اس کی اچھی مارکیٹنگ کر کے اور اگر ہم نے مارکیٹنگ اچھی کی ہے تو ہم ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی پروڈکٹ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وننگ پروڈکٹ کا کوئی سین نہیں ہے, کچھ بھی بکتا ہے تو بک تو جاتا ہے لیکن وہ پروفیٹیبل نہیں ہوتا, اس میں ریٹرنز آتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آج آپ کو میں نے پہلا میتھڈ بتایا ہنٹنگ کا, تو اس میں آپ پریکٹس کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ نے پروڈکٹ شارٹ لسٹ کرنی ہے اور آگے مجھے آپ نے دکھانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کل ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے وہ پروڈکٹس انٹرنیشنل جو پاکستان میں ہے نہیں, اپنی مونوپلی والی. تو یہ پروڈکٹس آپ نے دیکھنی ہے. ہوپ فلی آج کا سیشن اچھا رہا ہوگا. اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہے, کہیں پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ پوچھیں. اور یہ ہے کہ یہ ہنٹنگ کا اسٹیپ آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ آگے یہ ہنٹنگ کور کر کے ہم نے جانا ہے شاپیفائی پہ. ہم نے شاپیفائی اسٹور بنانے ہیں اور یہیں پہ آپ سب نے اپنے اپنے شاپیفائی اسٹور بنانے ہیں. اور اس کے بعد میٹا ایڈس پہ جانا ہے. باقی ہمارا گرو کرتا جائے گا, آہستہ آہستہ آگے اسٹور بڑھتا جائے گا, ہمارا کورس بڑھتا جائے گا. لیکن یہ ہنٹنگ کا آپ کا پروسیجر ختم نہیں ہوگا, یہ آپ نے اب ڈیلی کرنا ہے. یہ ایک دفعہ اچھے سے سیکھ لیں. ابھی یہ آپ نے دیکھا ہے نا, آپ اس کی پریکٹس کریں 2 3 4 دن ہفتے کے تک نا, آپ کو ساری کنفیوژن جو ہوں گی نا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں, لیکن پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے. جب آپ پریکٹس کریں کہیں پہ بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ مجھ سے پوچھیں. سو کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کر سکتے ہیں. سر یہ کوشچن ہے کہ آڈینس اگر سے ہم لے کریں اور پروڈکٹ اس آڈینس سے زیادہ انٹرسٹ. اچھا, ایک ٹول نہیں ہے, ایسا کوئی ٹول نہیں ہے, لیکن اگر آپ میٹا ایڈ پہ دیکھ رہے ہو نا, اپنا ہوم پیج کر رہے ہو, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ کس آڈینس پہ ایڈ چلا رہا ہے, یہ دیکھنا چاہ رہے ہو آپ. تو یہاں پہ آپ نے فیس بک کھولو. اب یہاں پہ آپ ذرا دیکھو فیس بک. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ فیس بک کھولنی ہے, ہوم پیج پہ جانا ہے آپ نے, ہوم پیج سے آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اب یہاں پہ جو آپ کے ایڈز ہوں گے نا وہ آپ کو بتائے گا منیمم کتنی ایڈس. اچھا, اب یہ آپ کا ایک ایڈ چل رہا ہے اور اس کے 3 ڈاٹس پہ جاؤ اور نیچے آئے گا وائی آئی ایم سیئنگ دس ایڈ, مطلب سرچ کرنے میٹا ایڈ میں جاتے. اچھا, اب اس نے براڈ آڈینس میں چلایا ہوا ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں لگا. آپ یہ جس کے نیچے اسپانسر لکھا آتا ہے نا, یہ آپ کا میٹا کا ایڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ 3 ڈاٹس ہیں, نیچے آنا وائی آئی ایم سیئنگ دس ایڈ. اگر کسی نے کوئی کی ورڈ لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کو شو کر دے گا. اب نیچے آتے ہیں, کوئی اور ایڈ دیکھتے ہیں. اب ایک یہ چل رہا ہے, اب اس کے نیچے ہم آتے ہیں وائی آئی ایم سیئنگ دس ایڈ. تو اس نے کیا آڈینس لگائی ہوئی ہے, اس نے فیمیل جینڈر لگایا ہوا ہے, میلز نہیں لگایا ہوا. جینڈر میں جیسے اس نے فیمیل ٹارگٹ کیا ہوا 18 سے اوپر, اور لوکیشن اس کی پاکستان کی ہے. اچھا, نیچے جاؤ اور کوئی ایڈ. اچھا, یہ ایک ایڈ آ رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے وائی آئی ایم سیئنگ دس ایڈ. اب اس نے 26 سے اوپر اپنی ایج لگائی ہوئی ہے اور کوئی انٹرسٹ نہیں لگایا ہوا. اگر کسی نے کوئی انٹرسٹ بھی لگایا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ شو کر دے گا. اگر مجھے نہیں آتا, کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ براڈ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, لیکن اس نے لگایا ہوا ہے, دیکھ لو, شاپنگ, جیولری, لگژری گڈ, ہینڈ بیگ. اگر اس سے زیادہ بھی اس نے انٹرسٹ لگائے ہیں تو یہ اس نے, ہاں, یہ 4 انٹرسٹ اس نے لگائے ہوئے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی بھی ایڈ چل رہی ہے اس نے اپنی کیا آڈینس رکھی ہوئی ہے. اوکے, کلیئر. ویڈیو دیکھ کے وہ نہیں ہوتا, وہ پھر آپ نے پیج اوپن کر کے آپ نے نہیں اسپانسر ایڈ آپ نے دیکھنا ہے. آپ اسپانسر ایڈ ایسے کر سکتے ہو, میٹا کی ایک ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ وہ اس کا نا کی ورڈ کوئی نا فیس بک پہ جا کے سرچ کرو, ایڈ لائبریری پہ نہیں, فیس بک پہ. وہاں پہ اگر آپ نیچے جاؤ گے نا تو ایڈ لائبریری پہ ہم نے اس کا پیج کھولا تو اس سے پیج پہ آ گیا, پیج پہ ایڈ نہیں آیا. پیج پہ اگر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھ سکتے ہو, لیکن یوزلی پیج پہ آپ کے اسپانسر ایڈ نہیں آتے, جیسے پوسٹیں آتی ہیں. اگر آپ فیس بک پہ جا کے سرچ کرو گے نا اس کا پیج, پھر شاید آ جائے نیچے, وہ آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے آپ دیکھنا چاہو. ہاں, اور کسی کا کوئی کوشچن؟ براڈ ٹارگیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی انٹرسٹ ٹارگیٹنگ نہیں کی ہے, جسٹ آپ نے اوپن ایج پہ رکھ کے میٹا کو بتا دیا کہ آپ نے کیا ایڈ چلانا ہے. میٹا کو آپ نے نا براڈ ٹارگیٹنگ مینس کہ ایج بھی نہیں چھیڑی, ادروائز ہم ایج کو بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ہم چاہیں تو 25 سے 45 تک کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. پاکستان میں جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد میں دکھا سکتے ہیں. ہم چاہیں تو ہم اسپیسیفک آڈینس کو دکھا سکتے ہیں. انٹرسٹ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے ان کو ایڈ دکھیں, وہ لوگ جن کا بہیویئر ایسا ہے
तो वो ब्रॉड होती है, और वो होती है इंटरेस्ट टारगेटिंग। और ब्रॉड वो होती है हमने कुछ नहीं छेड़ना, मेटा जिसको दिल करता दिखाए वो अपने हिसाब से दिखाएगा, वो ब्रॉड होती है। मेरे ख्याल से तो वही ठीक रहेगी। मेटा वाली नहीं ये ब्रॉड वाली। ब्रॉड वाली ना जो नहीं, अब ये आपके ख्याल से है ना, ये आगे हम देखेंगे कौन से ख्याल से उसका सही है। कॉस्ट हाई नहीं हो जाती? किसमें? ब्रॉड में अगर करें हाँ होती है। कहते हैं कि स्टार्ट में ब्रॉड चलाएं बाद में टारगेटिंग करें। अच्छा, स्टार्ट में ब्रॉड चलाएं बाद में टारगेटिंग करें, ये आपने उल्टा बोल दिया है। होता ये है कि यूजली अगर देखा जाए आपका नया पिक्सल है ना, आपके पिक्सल के पास कोई डाटा है ही नहीं। अब पिक्सल क्या होता है? जिसके पास एक डाटा होता है, एक ब्रांड का डाटा। अब पिक्सल को नहीं पता कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप कोई चीज बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, पिक्सल डोंट नो कि आपकी ऑडियंस क्या है। यहाँ पे देखें, अच्छा आपने पिक्सल में ये करना है कि स्टार्टिंग में इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। अगर आप ब्रॉड चला दोगे, मेटा को तो बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत आपकी स्पेंडिंग करेगा आपकी ऑडियंस तक जाने के लिए। लेकिन जब आप उसको पहले कीवर्ड्स बता दोगे, पहले इंटरेस्ट टारगेटिंग कर दोगे, पहले एज बता दोगे, तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसको पता चल जाएगा इसकी ऑडियंस इस तरह की है, इस ब्रांड की ऑडियंस ये एज है जो हमने बताया हुआ है, उसकी ये जेंडर है, और उसके अलावा इस तरह के इंटरेस्ट हैं। जब वो करेगा आहिस्ता आहिस्ता, जब आपकी इंटरेस्ट टारगेटिंग में एटलीस्ट 500,000 परचेजेस हो गई, फिर आप ब्रॉड भी चलाओगे, आपका अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि आपका पिक्सल ट्रेन है। फिर आप एडवांटेज भी चलाओगे, आपके पिक्सल में डाटा है, फिर वो आपको ऑटोमेटिकली आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप ब्रॉड चलाओगे तो हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आपका बुरा ही परफॉर्म करेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में भी कर दे, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको खुद बताना पड़ता है। और भी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट फंडिंग है वहाँ से कि अगर एक प्रोडक्ट है किसी स्टोर में, उनका सेलिंग प्रोडक्ट अपना किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को सेल किया गया, तो हम उसकी डिफरेंट ऑडियंस को कंसीडर करके या आपने ना ऑडियंस अपनी रखनी है। अब आप ये देखोगे कि वो बंदा चला रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कीवर्ड है शॉपिंग, ज्वेलरी, लग्जरी गुड, हैंडबैग। ये बंदा एक प्रोडक्ट चला रहा है इन कीवर्ड्स पे। अब आपके माइंड में होगा ये इस कीवर्ड पे चला रहा है, मैं भी इस कीवर्ड पे चलाऊंगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप चलाओ, हो सकता है आपका अच्छा परफॉर्म ना करे सेम कीवर्ड पे। तो ये ना ऑप्शन होता है। जब हम मेटा एड्स की क्लासेस में जाएंगे ना, तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, तब आपकी ये सारी कंफ्यूजन है ना मेटा एड से रिलेटेड, ये सारी आपकी हो जाएंगी क्लियर। अभी कोई प्रोडक्ट हंटिंग से हवाले से यू कैन आस्क। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वो टारगेट ऑडियंस पे चला रहा है, हम डिफरेंट ऑडियंस के उसको हाँ चला सकते हैं, हाँ हम चला सकते हैं। जैसे हेयर ऑयल है वो हम क्रॉस टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे ने क्रॉस टारगेटिंग ही ऑलमोस्ट की हुई है, ज्वेलरी की है, हैंडबैग की है, दोनों अलग नहीं चीज है। तो अब ये प्रोडक्ट क्या बेच रहा है? फूड बेच रहा है ना। अब ये क्रॉस टारगेटिंग कर रहा है। अब एक तो ये है कि मैं क्लॉथिंग बेच रहा हूँ, मैं क्लॉथिंग के कीवर्ड्स लगाऊंगा, क्लॉथिंग, ड्रेसेस, इस तरह के। एक क्रॉस टारगेटिंग है कि जिन लोगों को हैंडबैग में इंटरेस्ट है तो क्लॉथिंग में भी तो होगा ना। अब इसमें होता ये है कि कीवर्ड्स में भी आपका कंपटीशन होता है। क्लॉथिंग वाले हर कोई क्लॉथिंग यूज कर रहा है, आप हैंडबैग यूज करोगे, आप क्रॉस टारगेटिंग हो, ठीक है, आप वो टारगेटिंग कर रहे हो जिसमें कंपटीशन कम है। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कि हम कैसे देख सकते हैं इंटरेस्ट में, इस इंटरेस्ट में क्या कितना कंपटीशन है। तो वो हम नहीं देख सकते, वो हमें जैसे हम अपने अंदाजे से करते हैं। और उसके लिए चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन बेस्ट वे है कि कुछ लोग चैट जीपीटी से इंटरेस्ट कहते हैं कि मुझे इंटरेस्ट बताओ, और वो ऐसे इंटरेस्ट बताता है तो जो मेटा एड्स लाइब्रेरी में होते ही नहीं है, जो मेटा एड्स मैनेजर में होते ही नहीं है। तो आपने अपने माइंडसेट से टारगेटिंग करनी है, अपने माइंडसेट से देखना है कि ये मेरी प्रोडक्ट है। और ये जब हम आगे मेटा करेंगे तो काफी कंफ्यूजन आ जाएगी। अभी प्रोडक्ट हंटिंग में कोई किसी को है तो वो मुझसे पूछ सकता है, या कोई भी इससे पहले तक हम किसी के पेज में जाकर देख सकते हैं कि इसमें कितने ऐड्स आए हैं, इस पेज में कौन सा ऐड चल रहा है। हाँ अभी यही ऊपर नाम लिखो ना पेज का, ये जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था एड्स लाइब्रेरी में, तो उस पेज के जितने ऐड है वो आपको शो हो जाएंगे। एड्स लाइब्रेरी में जाके आपने जस्ट पेज लिखना है और वो पेज को सिलेक्ट कर लेना है, वो जितने भी ऐड चला रहा है वो आपको शो हो जाएंगे। अच्छा अभी मैं आपको ना कुछ कोर्स कंटेंट आपको बताता हूँ, अभी हम क्या क्या कवर करेंगे, तो वो आप एक दफा देख लें, मैं आपको क्लास में भी भेज दूंगा। और इस पूरे सेशन में जो चीजें हमने कवर करनी है वो आप देख लें। और